فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ کے ٹی آر نے یونین کی مذمت کی ہے، کہا کہ تلنگانہ میں ویٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ کے ٹی آر نے مرکزی وزیر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے تقریب کاری میں ملوث ہونا بند کر دیں۔ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو لے کر مرکز اور ریاستوں کے درمیان جاری تنازع میں تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی و صنعت کے ٹی راما راؤ نے اس پر تنقید کی۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ تلنگانہ میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس ویٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ کے ٹی آر نے پوچھا کہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کہاں سے ہو رہا۔ پوری نے ٹویٹر پر پوچھا کہ تلنگانہ ریاست کی طرف سے عائد کیا گیا ویٹ کہاں گیا ہے۔ تلنگانہ کا دلچسپ معاملہ، پیٹرول اور ڈیزل پر سب سے زیادہ ویٹ میں سے ایک لگاتا ہے اور پیٹرول پر 35.20% اور ڈیزل پر 27%۔ ریاستی حکومت نے 2014 سے 2021 تک ویٹ کے طور پر 56,020 کروڑ جمع کیے ہیں۔ 2021-22 میں 13,315 کروڑ جمع کرنے کا امکان ہے، ایک بہت بڑا 69,334 کروڑ تک جوڑتا ہے۔ اور کہاں کیا، یہ سوال کیا، انہوں نے ٹویٹ کیا۔ مرکز کو اس سے بھاگنے نہیں دینا چاہیے۔ کے ٹی آر نے وزیر کو جواب دیتے ہوئے کہا، پوری جی آپ خرگوش کے ساتھ نہیں بھاگ سکتے اور شکاری کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ 2014 اور اپریل 2022 میں خام تیل کے بیرل کی قیمت تقریباً $105 تھی، لیکن 2014 میں پیٹرول کی قیمت $70 تھی اور اب یہ $120 ہے۔ تلنگانہ میں ویٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے تو اضافہ کہاں سے ہو رہا؟ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ روز کورونا کے تعداد میں 40 نئے کیسز کا اضافہ ہوا ہے، جو بڑھ کر 7,91,946 ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں متعدی بیماری کی وجہ سے کوئی نئی موت کی اطلاع نہیں ملی ہے اور تعداد 4,111 رہی۔ حیدرآباد میں انفیکشن کی سب سے زیادہ تعداد 21 درج کی گئی ہے۔ میڈیکل بلیٹن کے مطابق 20 لوگ انفیکشن سے صحت یاب ہوئے اور اب تک صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 7,87,539 ہو گئی۔ بحالی کی شرح 99.44% رہی۔ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ 14,662 نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 296 ہے۔ جھارکھنڈ کے وزیراعلیٰ ہیمنت سورین کے سی آر کی میٹنگ جاری۔ جھارکھنڈ کے وزیراعلیٰ ہیمنت سورین اور تلنگانہ کے وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ملاقات حیدرآباد کے پرگتی بھون میں جاری ہے۔ جھارکھنڈ کے سی ایم ہیمنت سورین نے پرگتی بھون میں تلنگانہ کے وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی۔ میٹنگ جاری رہی۔ ٹویٹس، چیف منسٹر کے دفتر جھارکھنڈ کے وزیراعلیٰ رانچی کے اسپتال میں علاج کے دوران ان کی حالت بگڑنے پر اپنی والدہ کے علاج کے لیے خصوصی پرواز میں حیدرآباد روانہ ہوئے ہیں، جس پر انہوں نے تلنگانہ کے وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی۔ شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کی بہراسانی سے تنگ آ کر ندی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے والی گجرات کی عائشہ کے شوہر عارف کو گجرات کی سیشن کورٹ نے 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ تقریباً 1 سال قبل سابرمتی ندی میں چھلانگ لگانے سے قبل 23 سالہ خاتون عائشہ کی خودکشی کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ پولیس کی تفتیش میں اس کیس میں ہراساں کرنے کے مختلف زاویوں کا انکشاف ہوا، جس میں جہیز، ذہنی استحصال اور بہت کچھ شامل تھے۔ گجرات کے احمد آباد سیشن کورٹ نے خودکشی کیس میں ملزم عارف نامی شوہر کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ عائشہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد عارف کو گزشتہ سال راجستھان کے پولیس سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وائرل ویڈیو میں، جو 25 فروری 2021 کو ریکارڈ کی گئی تھی، عائشہ نے خودکشی کرنے سے پہلے ایک پیغام ریکارڈ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ دباؤ میں آ کر کچھ نہیں کر رہی اور وہ خوش ہیں کہ وہ اللہ سے مل جائیں گی۔ اپنی آخری الوداع ادا کرنے اور اپنے گھر والوں کو ویڈیو بھیجنے کے بعد عائشہ نے پل سے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास में कोविड से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा और गुज़िश्ता रोज 27 नए मामलात के साथ ये तादाद 171 तक पहुंच गई है। तमिलनाडु के सेक्रेटरी सेहत जय राधा कृष्णन और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने इहाते का दौरा किया और आइसोलेशन सेंटर में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने और इससे निमटने के लिए उठाए गए इक़दाम का मुआयना किया। राधा कृष्णन ने कहा कि तमाम केसेस कोविड-19 के ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट के हैं। रियासत में अभी तक किसी दूसरे वेरिएंट या SE वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मुतासरीन की हालत मुस्तकम है और उन्हें अस्पताल की जरूरत नहीं। हिफाजत और कोविड ज़ाब्ते को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों को अलग थलग रखा गया है। उन्होंने कहा कि 3 अफराद के सेहतियाब होने के बाद कैंपस में फिलहाल 168 फाल मामले हैं। मजीद 10 मरीजों को आइसोलेशन से फारिग किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त चेन्नई में कोई और रजिस्ट्रार नहीं है। ताहम मुल्क के शुमाली हिस्सों में कोविड वबा के केसेस बढ़ रहे, इसलिए हम सबको मास्क पहनना चाहिए और हिफाजती इक़दाम पर अमल करना चाहिए। राधा कृष्णन ने कहा है कि IIT मद्रास कैंपस में 6,650 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 32 का एक प्राइवेट अस्पताल में टेस्ट किया गया और इन्फेक्शन की शरह 2.6% है। कैंपस में 7,490 तलबा ज़ेर तालीम हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि तशद्दुद से किसी को कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि तमाम फिरकों को एक जगह लाकर इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उन्होंने मुल्क की तूल अर्ज में मुख्तलिफ मकामात पर हालिया फिरका वाराना झड़पों के पस मंज़र में ये बयान दिया है। मोहन भागवत ने मुल्क में एक सिंधी यूनिवर्सिटी के क़याम की ज़रूरत को उजागर करते हुए सिंधी ज़बान और तहजीब के अहिया को यकीनी बनाने पर जोर दिया। RSS सरबराह ने कहा है कि हिंदुस्तान एक हमा इंसानी मुल्क है और हर जुबान की अपनी एक अहमियत है। मोहन भागवत मशरक़ी महाराष्ट्र के भानखेड़ा रोड पर वाक़े कुंवर राम धाम में संत कुंवर राम के परपोते साई राजेश लाल मोरतिया की गदी नशीनी की तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में न सिर्फ ज़िले अमरावती बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले संधे बरादरी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मदीना मुनव्वरा में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दहे में मोतमरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए हुकाम ने रोज़े मुक़द्दस की ज़ियारत को 1 हफ्ते तक के लिए मुअत्तल कर दिया है। 3 मई तक मोतमरीन को रोज़े मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त नहीं रहेगी। मस्जिद नबवी के उमूर की निगरानी करने वाले इदारे ने ऐलान किया। इदारे का कहना है कि ताक़रातों में इबादत और तरावी के लिए फ़र्ज़ंदान तौहीद की तादाद में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए ये फैसला किया गया। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दहे और ईद उल फितर के मौके पर मदीना मुनव्वरा में मोतमरीन और मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले फर्जंदान तौहीद की तादाद में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। हुकाम का कहना है कि एहतियाती तदाबीर और आवाम की सहूलत के लिए यह फैसला किया गया। वाज़ेह है कि रमज़ानुल मुबारक में हरमैन शरीफैन में दुनिया भर से आने वाले फर्जंदान तौहीद की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान कोरोना की सूरत हाल के सबब उम्रे की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। 2 साल के वक्फे के बाद उम्रे की बहाली के नतीजे में दुनिया भर से फर्जंदान तौहीद उम्रा और ज़ियारत रोज़े मुक़द्दस के लिए सऊदी अरब पहुँच रहे। जारिया साल का पहला सूरज ग्रहण 30 अप्रैल को होगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि ये सूरज ग्रहण जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका और बहरे पैसिफिक व अटलांटिक में देखा जा सकेगा। ये जुज़वी ग्रहण 2022 का पहला सूरज ग्रहण होगा। साइंसदानों के मुताबिक ये सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। 30 अप्रैल की दोपहर 12:15 पर इसका आगाज होगा और ये ग्रहण 1 मई की सुबह 4:07 तक रहेगा। बताया गया है कि जिस वक्त ग्रहण होगा उस वक्त हिंदुस्तान में रात होगी। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो कि बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद।
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔